खुदावन ने घर बनन च मदद और सहायता की है और परमेश्वर ने ही घर नूं बनाया है। कई लोग मैं देखे ने 25-25 लाख 30-30 लाख इतों तक कि 1-1 करोड़ रुपया भी अपनिया बिल्डिंगां दे उत्ते ला दिंदे ने, पर उन्होंने घर च रहना नसीब नहीं हुंदा। अज दे दिनां विच उन्हां दे घर खंडर बने हुए आ, जिन्हां दे मालिक इस टाइम बाहर बैठे घर बनाते बेफजूल ही पैसा लाता, पर अज वो भूत बंगले बने हुए ने, घर च रहना नसीब नहीं उन्होंने होया। ते किस्मत वाले वो लोग हुंदे ने जिहड़े घर बनाउंदे ने ते घर विच वसदे ने। हालेलुया। कई लोग इदां दे भी हुंदे ने घर बनाउंदे ने, घर वसन च पहलां ही घर वसन दे विच घर च आउण तो पहलां ही धरती तो कूच कर जांदे ने। ते घर भी खुदाबंद ही बनाउंदा है जिहदे ते परमेश्वर दी किरपा होवे। हुण सारी दुनिया ने घर बनाया तो परमेश्वर दी किरपा उन्हां दे उत्ते। खुदा दी किरपा तो बिना घर नहीं बनता। कई लोगों तो अरबां खरबां रुपया घर ही नहीं नसीब उन्होंने। होटलों च रहिंदे ने, आउंदे ने होटलों च रह के चले जाते हैं बेचारे दिहाड़ी वांगू। आया जी 10 दिन रहना होटल च ही रह लांगे, घर ही नहीं बनते उन्होंने तो। एक घर परमेश्वर वालों एक गिफ्ट के तौर पर आ धरती के उत्ते। ये धरती परमेश्वर दी आ। अज बंदा जमीन नूं वंडदा है, पैसे दे मैनूं 5 10 15 20 मरले दे दिओ, तो जे उन्होंने पूछना हो इस धरती का मालक कौन है, पिछे तो पिछे चले जाओ, दादे पड़दादियां दे पड़दादियां दे भी पड़दादियां दे पिछे चले जाओ, पता लग जाने धरती का असली मालक परमेश्वर आ। हालेलुया। परमेश्वर इस धरती का मालक है। पर अज बंदे ने धरती की भी वंडी पाली है, धरती ते भी की पाली है, वंडी पाली है। और खुदा दे कलाम दे विच बड़ा अच्छा लिखा है, जबूरां दी पोथी च पढ़दे 127 जबूर दी पहली आयत विच लिखा है, जेकर यहोवा ही घर ना बनावे तां बनाउण वाले दी मेहनत व्यर्थ आ। खुदा ने भाई हरविंदर नूं घर दिता है बना के। जदों इन्हां ने नींह पत्थर रखना सी, इन्हां ने परमेश्वर नूं पहला स्थान दिता। इन्हां ने कॉल की, कहंदे पास्टर जी भी नींह पत्थर रखना है, दुआ करके जाओ। तो मैं आया, दुआ की, प्रार्थना की, प्रभु के नाम की अनॉइंटिंग ऑयल पाया इट दे उत्ते रख दी। और कहते पास्टर जी दुआ करने भी पैसों का भी इंतजाम हो गया। मैं कहा पैसों का इंतजाम हम घर टाडा थोड़ो आ, प्रभु का घर है, उन्हें बनाना, उन्होंने इंतजाम करने की फिक्र है। इमेजिन करो जिथे असी जाके सदा रहना वा, इत्थे असी थोड़ी देर ली हाँ, इत्थे कोई 60 साल का वीज़ा लगा, किसी का 70 साल का वीज़ा, किसी का किसे का ही 80 साल तक का। नहीं तो अजकल तो जवानी 30-30 साल के मरी जाते हैं, नशे कर करके 40 साल के मरी जाते हैं, 50 साल के मरी जाते हैं। पता लगता जी मुंडा तुरया जाता जिन्होंने अटैक हो गया मर गया, बापू जान दिया जिन्होंने अटैक हो गया मर गया। किन्ने साल के जी 55 साल के सी, हले तो पोते पोतियां भी नहीं उन्होंने देखने वाले थे, विआहण वाले थे जी, हले तो अपना मुंडा नहीं उन्हें विआह जी, उन्होंने अटैक हो गया मर गया। फिर रहना कित्थे जाके, जिथे असीं सदा जाके रहना है, वो घर कितना सोहना परमेश्वर ने बनाया होगा जिथे असीं जाके रहना है। लोग कहते ने ये जग मिठा अगला कहने डिठा, पर मैं दसना चाहना बाइबल साडा पवित्र शास्त्र, ये पवित्र ग्रंथ साडा सानू अगले जग बारे दसदा है, जिथे जाके असीं रहना है। जिथे असीं जाके रहना है उस जग के बारे दसदा है, उस दुनिया के बारे दसदा है। वो दुनिया कितनी खूबसूरत है। प्रकाश की पोथी के बारे सानू पता लगता है उस दुनिया के बारे जिथे असीं जाके रहना है। तो देखो परमेश्वर इत्थे लिए भी घर बनाउंदा है, उपर लिए भी घर बनाउंदा है। हालेलुया। और कलाम बड़ा अच्छा है, जेकर यहोवा ही घर ना बनावे तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। परमेश्वर ने घर बनाया, इन्हां दा क्यों बनाया ये दसना है। परमेश्वर ने इन्हां दा घर बनाया है, उहदा पिछे रीजन है क्योंकि इन्हां ने पहला परमेश्वर का घर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इन्हां दा घर तां बनाया, उस तो पहला इन्हां ने भाई हरविंदर ने सिस्टर ने पहला परमेश्वर का घर बनाया। हालेलुया। पहला करंथिया 3 भाग उसकी 16 आयत में लिखिया कि तुसी नहीं जानते जो तुसी परमेश्वर का घर हो, तुसी परमेश्वर का घर हो। जे कोई परमेश्वर के घर का नाश करे, परमेश्वर ओदा नाश करो। और परमेश्वर का आत्मा, इन्हों ने पहला परमेश्वर का घर बनाया है। हुण तुसी देखना कित्थे है घर, ये जिहड़ा इन्हां दा बदन देखदे ना, वालों तो लैके पैरों दी तलियां तक, ये चलदा फिरदा परमेश्वर का घर है।
ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਏ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੋਰੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਬੀਅਰ ਹੀ ਪੀ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਿਓ, ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਿਓ ਵੀ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀ, ਓਏ ਕੱਕਰ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ, ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਝੁਕਣ ਡਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਸਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਲੋਕ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ? ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦਗੀ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 127 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ? ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਚ, ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੀਏ ਓਪਨਲੀ, ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਪੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਕਮਰੇ ਪਾਏ, 3 ਥੱਲੇ 3 ਉੱਪਰ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ 6 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਆ? 6 ਕਮਰੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ 5ਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5ਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ, ਕਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ? ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। 6ਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਜੈ ਜੈ ਕੀਤੀ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਜੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਆਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਆਏ। ਬੂਹਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ। ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੀ ਵੇਚਦੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੋਰੀ ਵੇਚਦੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਅੱਖ 'ਚ, ਠਾਹ ਦੇਣੀ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੋਢੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਫੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 5 ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ, 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ 12 ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, 12 ਚੜੇਲ ਭੂਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਖੋਲੋ ਓਏ ਬੂਆ, ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਖੋਲ ਬੂਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਦਿਓ ਰੋਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬਦਨ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਰੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਦਨ। ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ। ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ, 4 ਸਟੋਰੀ, ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ 9 ਸੱਸ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਸੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਈ ਹੇਟ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਘਰ 25-30 ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, 25-30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਪਤਨੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪਤੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। 6 ਜਣੇ ਆ, 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੋਨ ਆ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। 6 ਵੱਖਰੇ ਰੂਮ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਪ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਪਤਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਰ ਭਾਵੇਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ।
क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिया है रोमिया दी 32 14 भाग उहदी 19 आयत विच आओ असी उन्हां गल्लां दा पिछा करिए जिन्हां तो मिलाप ते एक दूसरे दी तरक्की होवे परिवार विच उन्हां गल्लां दा पिछा करिए जिन्हां तो की होवे एक दूजे दी ते अज भरा भरा नूं कहंदा मेरे तो वध ना हो जावे किते जे मैं तो ज्यादा पैसे ते मेरे भरा तो पैसे ना ज्यादा होण भरा भरा दी दुश्मनी पैसे दा करके दरानी जठानी दी दुश्मनी आ भी मैनू नहीं पुछया ओनू नहीं पुछया मैनू पुछया इन्हां गल्लां दा करके नौ सੱਸ दी दुश्मनी आ सੱਸ कहंदी ऐ ने मेरे मुंडे नू वस विच कर लिया मेरा मुंडा मेरी सुणदा नहीं ते नौ कहंदी ऐ मेरी सੱਸ नहीं चंगी है कुड़ कुड़ करदी है हर वेले रहने एक घर विच फिर वो घर तो टुटा होया वा बोल दे उच्ची वे ना घर तां की आ जी भावें छत पई आ 30 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ लगा घर तां टुटिया होया जे परिवार ही एक नहीं आ घर तां टुटिया होया ते उस घर नूं किस तरीके नाल जोड़ना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 4 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ फिर खुदा के कलाम च लिखा मत्ती दी अंजील 18 भाग दे जिते 2 या 3 मेरे नाम च मौजूद है मैं वाई दे मुताबिक उन्हां दे विचार ਤੁਹਾਡੇ घर नूं तोड़न वाला ये मोबाइल फोन है पति और पत्नी दे डिवोर्स कराउण वाला ये मोबाइल फोन है कुड़ी नूं घर चों भजाउण वाला मुंडे नूं नशे ते लाउण वाला ये मोबाइल फोन है जदों इनू साइड ते कर दूंगे इनू घर विच ले आऊंगे तो घर दे विच प्यार मुहब्बत आ जाऊगा शांति आ जाऊगी घर विच हालेलुया अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा पास्टरां च भी प्यार नहीं हुंदा वो कहंदे मेरे च ज़्यादा नॉलेज है कलाम दी मैं तो पास्टर शमौन दे एवं बंदगी च है यार मेरे तो बहुत नॉलेज है मैं तो उस पादरी नूं सुणदा इनू नहीं सुणदा तू भावें उहनूं सुण चाहे मैनूं सुण मैं ये कहना तू यीशु मसीह दी सुण ला तेनों सारे पादरी पता लग जाएंगे खुदा दे प्यार नाल भरे हुए हैं हालेलुया चाहे मेरी सुन चाहे ओदी सुन पर कलाम तो खुदा दा सुन रहा ना क्योंकि परमेश्वर प्रेम है तुसी कदी किसी ने परमेश्वर नूं देखिया बोल दो मैं भी नहीं देखिया पर मैं दसना चाहुंदा वो दसदा किस तरीके नाल कि एक मनुख मैनूं मिलिया एक भाई सीगा दुबई दे विच 2015 दे अंदर कहंदा मैं परमेश्वर नूं देखना तेरे परमेश्वर नूं देखना मैनूं कहंदा तेरे परमेश्वर मैं कोई गल नहीं तैनूं मिला दिंने जून जुलाई दा महीना मैं कहा कल नूं मिली मैनूं 1-1:30 बजे दे करीब जदों आया उहनूं पहला चाह पिलाई फिर खफूस खिलाया खफूस कहंदे ने अरबी रोटी नूं जिहड़ी बाहर चलदी है उहनूं खफूस खवा के मैं कहा चला तैनूं परमेश्वर नाल मिलाउणा मैं अपनी बिल्डिंग की छत ते लै गया मैं क्या परमेश्वर देखना मैं क्या देख इधर सूरज जल देख सूरज जल माड़ा जिहा इदां देखिया कहंदा यार अखां 'च चुभदा बड़ा दिसदा ही नहीं है मैं क्या नहीं दिसिया कहंदा नहीं दिसिया मैं क्या जिहड़े परमेश्वर नूं तू देखना चाहुंदा उन्हें सूरज नूं बनाया तो उस परमेश्वर च सूरज नालों कितना ज़्यादा जला लिया कितना ज़्यादा उहदा अभिषेक आ कितना ज़्यादा जला लिया तो उस नंगी अख नाल नहीं दिखदा वो दिल की अख नाल दिखदा है किहड़ी अख नाल दिसदा है दिल दी अखां तो असीं खोलियां ही नहीं वो तो बंद ही है वो खोलदियां ऊपर जाके वो खोलदियां ऊपर जाके परमेश्वर नूं कोई नहीं देख सकता परमेश्वर नूं जिहड़ा कोई देखना चाहुंदा है वो प्यार है अपने भाई नाल अपनी नौं नाल अपनी सੱਸ नाल अपने भरा नाल अपनी मां नाल अपने बाप नाल जदों तुसीं प्यार करदे हो इत्थों तक कि जो तुसीं अपने गवांढी नाल भी प्यार करदे हो जिन्नूं तुसीं नहीं जानदे उहनूं भी प्यार करदे हो परमेश्वर नज़र आऊगा तुहानूं हालेलुया हालेलुया कई लोग होंदे ने ना जिद्दां हुण सत्संग 'च बैठे ने भैणां बैठियां बहुत सोहणियां भाई बैठे ने इन्हां ने की कहना उहनूं नाल दे नूं बुला लेना नाल दे नूं कहना यार इहनूं नहीं मैं बुलाउणा इहदे नाल मेरा दिल नहीं भेजदा क्यों इहदे नाल तेरा दिल नहीं पे कई मसीह इदां दे हुंदे ने बंदगी चाहना जरूर है पास्टर साहब नूं नहीं मिलना क्यों नहीं यार असीं इहनूं पसंद नहीं करदे बहुत उच्ची बोलदा है तवा बोल आउंदा तवा लगना ही है भरा जिहड़ा शैतान दा काम है वो तो होना उहनूं फिर मैं रोकना ही रोकना क्योंकि मेरे सामने कोई मेरी माँ भैन दी इज्जत लुੱਟੂਗਾ मैं तो बचाउणी ही बचाउणी आ भी कोई मेरी बाइबल दी इज्जत लुੱਟੇ तो मैं उन्होंने बचाऊँगा कोई पादरी होवे अपोस्टल होवे प्रॉफिट होवे छड्डना नहीं है प्रभु कहंदा सिद्धे करना हालेलुया तीसरा घर है परिवार जिहड़ा परिवार आपस च प्यार मुहब्बत नाल रहिंदा है भावें उहनां दे घर होवे ना होवे भावें नंगी छत
ਹੋਵੇ, ਛੱਤ ਨੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਆ, 6 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਟਾਇਰਡ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਵੀ ਬਹੂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ 9-7 ਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਾਗੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਾ ਸੱਪ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੱਪ ਦੇਖਣੀ, ਆਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਵਰਗ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠਹਿਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਪੈਰ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਧੂਲ ਝਾੜ ਦਿਓ ਉਸ ਘਰ ਦੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਜਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜਨਾ ਹੀ ਵੜਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲੂ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜਰੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਆ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਧਰ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਲਾਮ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਫੜਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਭਰਾਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਫਿਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਸਿੱਧੇ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਘਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਘਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਆਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੇਨ।